आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। रियासती वजीर बराए आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि धान की खरीदारी का अमल आइंदा एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल किया जाए ताकि किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। महबूब नगर के IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा जायज़ा अजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की पैदावार करदा धान का एक एक दाना खरीदने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि रियासत में धान की खरीदारी का अमल तेज़ी से जारी है और 4 से 5 जून तक तमाम खरीदारी मराकज़ पर कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। इस मौके पर वज़ीर वाक़िट श्रीहरी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों की मुकम्मल पैदावार खरीदने का फ़ैसला एक जुर्अतमंदाना इक़दाम है जिससे लाखों किसानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। हुकूमती व्हिप एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि नामुवाफ़िक़ मौसमी हालात और मरकज़ी हुकूमत के ताउन के फ़क़दान के बावजूद तेलंगाना हुकूमत ने धान की खरीदारी के अमल को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि धान की खरीदारी के मामले में तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त रियासत बन चुकी है। इजलास में हुकाम ने बताया कि रियासत भर में 8,575 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं और अब तक 62 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जबकि मजमूई हदफ 75 लाख मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। बारिश से मुतासरा धान भी इमदादी कीमत पर खरीदी जा रही है ताकि किसानों को माली नुकसान से बचाया जा सके। हुकाम के मुताबिक किसानों की खरीदी गई फसल की अदायगियाँ 48 से 72 घंटों के अंदर की जा रही है और अब तक 8,75,000 किसानों के बैंक खातों में रकम मुंतकिल की जा चुकी है। इजलास ने बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र खरीदारी के अमल को मज़ीद तेज़ करने, धान की बरवक्त नकल हमल के लिए इजाफी लारियों की फराहमी और मजदूरों की कमी दूर करने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा मिल मालिकान की जानिब से किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया गया। बादज़ा ख़वातीन की खुद इमदादी तंजीमों में 5.34 करोड़ रुपए मालियत के कमीशन चेक्स तकसीम किए गए। We have to ascertain ourselves whether we are leaders or followers. ఇక్కడ అందరికీ కూడా అదే వర్తిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం చాలా గొప్పగా ప్రొక్యూర్మెంట్ జరిగింది. మన ప్రకృతి సహకరించకున్నా, వివిధ రకాలుగా మన పైన ఒత్తిడి ఉన్నా, కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలు చేయకున్నా, కనీసం సొల్యూషన్స్ కూడా ఇవ్వకుండా చేతులు ఎత్తేసిన దిగ్విజయంగా దాదాపుగా ఇప్పుడున్న రిపోర్ట్ చూస్తే, కలెక్టర్ గారు ఇచ్చే రిపోర్ట్ చూస్తే వనపర్తి జిల్లాలో తప్ప మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ గా ప్రొక్యూర్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది. కాబోతా ఉంది 2-3 days లో. ఇది చాలా గొప్ప విజయం. ఇది కేవలం కంటిన్యూస్ పర్సువేషన్ ఆఫ్ ద ఆనరబుల్ సీఎం అండ్ అవర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్. దీనివల్లే సాధ్యమైంది. ఎమ్మెల్యేలు కూడా క్షేత్ర స్థాయిలో ఎక్కడికక్కడ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి అర్ధరాత్రి కూడా ఫోన్స్ రిసీవ్ చేసుకొని మళ్ళీ అధికారులకు ఫోన్ చేసి అప్రమత్తం చేయడం వల్లనే ఈ కార్యక్రమం సఫలీకృతమైంది. అయినా సరే ప్రతిపక్షం మనం డెమోక్రసీలో ఉన్నాం కాబట్టి విమర్శలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ విమర్శలు సద్విమర్శలుగా తీసుకొని నిజంగా ఎక్కడ లోపాలు ఉన్నాయో వాటిని ఆ లోపాలను పూడ్చే ప్రయత్నం మేము చేసాం, నిజాయితీగా చేసాం. ఇది మీడియా మిత్రుల ద్వారా ప్రజలకు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీడియా కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, ఎక్కడ ఇబ్బంది జరిగిందో మా దృష్టికి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది. అలాగే గతంలో కంటే ఎంత మెరుగ్గా మేము ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తా ఉన్నామన్న విషయాన్ని కూడా అప్పుడప్పుడు ప్రజలకు చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మీపై ఉంటుంది. ఎందుకంటే డెమోక్రసీ అంటేనే హూ ఇస్ బెటర్ అని కంపేర్ చేసుకుంటారు. ఎవరు బెటర్ అనేది మీడియా నిర్ణయం తీసుకోవద్దు, మీడియా నిర్ణయించవద్దు. దయచేసి పనుల ద్వారా అది ప్రజలు నిర్ణయం చేయాలి. కానీ ఆ బాధ్యత మీడియా మిత్రులు మంచి చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రశంసించాలా, ఏమైనా లోపాలు జరిగితే ఎత్తి చూపాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఈ జిల్లాలో మీడియా ప్రొయాక్టివ్ గా ఉంది, మాకు సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది. చాలా లోపాలను ఎత్తి చూపినప్పుడు మా దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తా ఉన్నారు. మేము ఎప్పటికప్పుడు మా వంతు కర్తవ్యంగా అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తా ఉన్నాం. ఇదంతా కూడా సాఫీగా జరుగుతూ ఉంది. రికార్డు ప్రొక్యూర్మెంట్ జరిగింది, ఇది వాస్తవం, ఎవరు కూడా కాదనలేని సత్యం. ప్రతిపక్షాలు ఎంత యాగి చేసినా
ఎన్ని యాత్రలు చేయాలనుకున్నా, పర్చేస్ సెంటర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో డ్రామా చేయాలనుకున్నా అల్టిమేట్ గా రైతు అకౌంట్ లో డబ్బులు పడుతూ ఉన్నాయి, రైతులు హ్యాపీగా ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న వీక్ లింక్ ఒకటి మనకు బయటపడ్డది ముఖ్యంగా ఇక్కడ. దాన్ని మనం నెక్స్ట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సీజన్ కి మనం కవర్ చేసుకునే లింకే, అసాధ్యమేవి కాదు. చిన్నారెడ్డి గారు కూడా అదే మాట అన్నారు, తర్వాత మిగతా పెద్దలు కూడా అదే మాట అన్నారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లోనే మనకు కొద్దిగా ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. దాంట్లో ఈసారి ఏది మెరుగైన పద్ధతి అని చెప్పి ఆలోచించుకోవాలి. ముఖ్యంగా సివిల్ సప్లైస్ లో ఉన్న ఉన్నతాధికారులు మనకు మండల్ యూనిట్ గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ను మనం యాక్టివేట్ చేస్తే బాగుంటుంది. మనం కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ గా చేస్తా ఉన్నాం అనుకుంటా, కానీ ఇంకా గ్రౌండ్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి పాలసీ. కేవలం లారీల్ని అపాయింట్ చేసినాం, ఒకరికి అపాయింట్మెంట్ చేసినాం కాకుండా నెక్స్ట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సీజన్ వచ్చినప్పుడు గ్రామాల్లో ఉన్న వెహికల్స్ ను కూడా అప్పటికప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా డెసిషన్స్ తీసుకునే అవకాశం మొదలై కలెక్టర్లకు ఉన్నతాధికారులకు ఇస్తే ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఏవైతే వచ్చినాయో ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ అంటాం, అవి కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు ముఖ్యంగా మా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో పంట ఎక్కువగా పండింది. ఖచ్చితంగా ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్స్ పెరుగుతా ఉన్నాయి ప్రతి సంవత్సరం. దానికి మంత్రి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉంటాం. ప్రతి ఏడాది అంటే ప్రతి సీజన్ కు కూడా గతంలో కంటే ఎక్కువగా అడిషన్స్ అవుతా ఉన్నాయి. అంటే దీన్ని ప్రతి క్షణం మానిటర్ చేస్తూ పంట ఎట్లా పడుతా ఉంది, ఎక్కడికి వస్తా ఉంది అని చెప్పి రిపోర్ట్స్ తెప్పించుకుంటూ 24/7 ఈ కార్యక్రమం మీద దృష్టి పెట్టినందుకే గౌరవ మంత్రి గారు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రి గారు కావచ్చు, మిగతా అందరూ కూడా ఈ ఇంక్రీజ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్ సాధ్యమైంది. కాబట్టి నాకు ఇంకా మంచిగా మాకు అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించిన మా అధికారులను అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం.